बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ठीक है दादी। अच्छा मुन्नी बहन आई है बताने के लिए। नहीं दादी भले बोलो। मुन्नी बहन मैं टाइम पर आई जी, आप तो बस कमाल कर दिया। भाई मुन्नी बहन दौड़ के आए हैं आप सबसे भाई, और दौड़ दौड़ के आप सबसे मिलने के लिए दौड़ के हाँ हाँ। मुन्नी बहन को मैंने कहा दूसरा कोई हो तो आते ही सो जाए। भाई माइक दो, मुन्नी मुन्नी बहन को माइक दो ना। नहीं नहीं, माइक दो आपके माइक में जो बोल रही है मेरे भाई में बहन। मैंने कहा अरे कोई हो तो सो जाए। इनका इतना प्यार है सबसे, क्योंकि जब कराची में मामा थी, दादी को सब कहते थे मुन्नी मम्मी, दादी को सब कहते मुन्नी मम्मी समझते हो, मुन्नी मम्मी या ना 3/4। मम्मा तो मम्मा आएंगी पूछेंगी ये, पर छोटी छोटी बात कोई भी है दादी को चले जाते थे। तभी ये मुन्नी बहन है ना, तो मुन्नी दादी का काम सारा, जो दादी जितना प्यार दिया है वो सब इसका काम कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तभी भी दादी को मैंने देखती रहती थी, सारी उम्र दादी को देखा ही देखा है। तो बड़ों को देखना, तो अभी एक दूसरी बात सुनाती हूँ, सुन लो भाई। अभी एक तो न आपको कोई याद करे न आप किसको याद करो, कोई याद नहीं कर, मुझे कोई ने याद नहीं किया है। पर आखिर 15 साल के बाद बाबा ने कहा माँ को पत्र लिखा है कभी? मैंने कहा नहीं। मैंने सारे मेरी टेस्ट लेता है क्या, मैंने कभी पत्र लिखा ही नहीं था। बाबा ने कहा तुम लिखो। मैंने कहा आप जो बोलेंगे लिखेगी। तो बाबा ने बोला लिखो, चंद्रकांत वेदांत पढ़ा है ना, वो विमान में चढ़ के जा रहे थे, वो मृत्यु लोक में रह गए, पत्र लिखा उसको। विमान में चढ़ के जा रहे थे, हमको तो बाबा ने विमान में बिठा के कहाँ पहुंचा दिया। वो मृत्यु लोक में क्या है, थोड़ा मैं मेरा क्या करूं, कैसे करूं। मृत्यु लोक की ये भाषा है, मैं मेरा क्या करूं कैसे करूं। तो ये भाषा क्या है, मृत्यु लोकवासी बनाने की। तो उस बेचारी को पत्र जो मिला ना, आंख खुल गई एकदम। तो बॉम्बे में कोई सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था। बाबा ने को प्रेरणा आई उसके पास ही जाना है सेवा करने के लिए। मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले, आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। Om Shanti. Be a jewel of contentment. Always remain content.
and make everyone content. Fullness. Contentment is a sign of satisfaction. If you are a dissatisfied soul, whether in terms of hunger of the body or hunger of the mind, then no matter how much you receive, you will always remain dissatisfied. Royal souls always remain full with even a little. Where there is fullness, there is contentment. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 9. Be a jewel of contentment. Always remain content and make everyone content. Today's topic, fullness. Now we will listen to Mohini Didi. Just to let you all know that from tomorrow we will be starting our happy world of Avikti children. We will start from tomorrow, and few of our Avikti children will be coming and sharing with us from December 10th. So now let's listen to Didi. Om Shanti. Baba's ever full children. Kind heart, generous heart, big heart. All the qualities. And it's from the heart. So always think of your treasure stores are full. Someone had a big question. If I keep giving, what will happen to me? If I keep giving. So I don't believe in giving. Some people, they do believe that I have to be a bestower, I have to be a donor. And the prosperity or abundance இது வந்து நிரம்பி இருக்கும், இது ஏராளமாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும். Giving sometimes is like a charitable action. கொடுக்கிறது என்றது ஒரு புண்ணிய செயலாக இருக்கின்றது. And I have, but only enough for myself. இது இப்ப உண்மையில எனக்கு போதுமானதாக இருக்கும் போது நான் கொடுக்க வேணும் என்று சொன்ன என்ன நடக்கும்? அப்ப என்னோட சாண்ட்விச் இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு ஆள் வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நீங்க இப்ப வேற ஒரு ஆள் வந்து கேட்டா நீங்க என்ன செய்வீங்க? எனக்கு ஒரு தாங்க வேண்டா, நீங்க அரைவாசி அரைவாசியா கொடுப்பீங்களா அல்லது முழுதையுமா கொடுப்பீங்களா? அப்ப நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு முன்னால யாராவது வரும்போது பகிர்ந்து கொடுக்கிறது, பகிர்ந்து உண்ணுவது, பகிர்வது மிக மிக முக்கியம். நீங்கள் வந்து அவைகளை பராமரிக்கலை என்று சொன்னா, எனக்கு நேரம் இல்லை என்று சொன்னா, அப்ப நீங்கள் பராமரித்திக்க என்று சொன்னால் நீங்கள் அதனை நம்பிக்கையில வைத்துக் கொண்டு இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும். நீங்கள் அவையிட்டிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுவீங்க. நான் வந்து நிறைய கத்துக்கொண்டேன். எங்கட நாட்டுல பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கும் போது இந்தியாவில நிறைய பேர் அனாதையாக இருந்தார்கள். அந்த பார்ட்டிஷன்ஸ் காலத்துல நிறைய பேருக்கு இருப்பிடம் இருக்கையில, உணவுகள் இல்ல.
So when I will leave home, நான் என்னுடைய வீட்டை இருந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஃபேமிலி for me and 2 extra. எனக்கு ஒன்று பேக் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்ட்ராவாகவும் மேலதிகமாகவும் பேக் பண்ணுவாங்க. யாராவது குழந்தைகள் பசியோட இருந்தா குடுங்கோ அப்படின்னு தருவாங்க மேலதிக. இவ்வாறு பலதர வழிகளில் சிலர் தேர்ஸ்டியாக இருப்பாங்க. பசி. Sharing and caring is a very, very royal quality. So Baba is saying that I always feel if you want abundance, you have to be generous. Why I am pausing in between, so that we can think about it and see how far I have that generous heart, kind heart, caring heart, right? Contentment is a sign of satisfaction. If you are a dissatisfied soul, whether in terms of hunger of the body, the hunger of the mind, நீங்க அதாவது மனநிறைவு என்பது திருப்தியின் அடையாளம். நீங்க ஒருவேளை மனநிறைவு இல்லாத ஆத்மாவாக இருந்தீங்கன்னா, சரீரத்தின் பசியில் இருந்தாலும் சரி, மனதின் பசியில் இருந்தாலும் சரி, souls always remain full with even a little. Where there is fullness, there is contentment. So it's not something like external, right? Fullness is really from the mind. I like when we say purity, peace, happiness, and prosperity. Right. தூய்மை, சந்தோஷம். Why they use word prosperity? Purity, peace, happiness, and prosperity. Also, we have to create very good omens on us. That omens will remain full. எப்போதுமே எங்கள்கிட்ட தூய்மை, சலிப்புத்தன்மை எல்லாம் இருக்க வேணும். ஹிந்தியில சொல்லுவாங்க நிரம்பி இருக்கிறத பற்றி. நாங்கள் எப்போ மனதுல நிரம்பி இருந்தால் எங்களுடைய களஞ்சியமும் நிரம்பி இருக்க வேணும். இதை பற்றி சிந்தியுங்க. பாபா கூறுகிறார், நாங்கள் கொடையாளியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. அத்துடன் அவ்வியக்தி சிக்னல் the fullness. At this time in the world, they're always lacking. I remember the story which is read on full moon day. Baba do mention about that. ஆகவே So they were having நாங்க அங்க that day at home. அவங்க வீட்டுல வழிபடுறப்போ this woman's husband was coming. அந்த woman's அந்த ஒரு பெண்ணின் கணவர் வந்தப்போ full with all different goods. ரெண்டு பேரும் பல தரப்பட்ட பொருட்களை கொண்டு வந்தாங்களாம். அப்ப அந்த மற்ற அவர் கொண்டாந்த நம்ம என்ன கொண்டு வந்தீங்க, ஒன்றும் கொண்டு வரலன்னு சொன்னாங்களாம். அப்ப ஒரு கொஞ்ச நேரத்தால எல்லா பொருட்களும் இல்லாம போயிட்டுதான். அப்ப நாமளும் கூட சொல்லுவோம், பாபா பழைய ஒரு வயதான மனிதர்ல வார, ஆனா கேட்கிறோம்
அப்ப நாங்க எங்கள்ட்ட கேட்ட உடனே நாம சொல்லுவோம் என்னட்ட ஒன்றும் இல்லை But அப்படி if என்று you know சொல்லுவோம், போதுமான அளவு இல்லை என்றுவோம். that God has come, உங்களுக்கு தெரியும் கடவுள் it வந்துட்டார் was என்று like சொன்னா few rice of Sudama. சுதாமா வந்து கைப்பிடி So அளவு that ஒரு in கொஞ்சம் return, அவளை he can கொண்டு give us வந்தார் கிருஷ்ணாட்ட. அப்படி unlimited அப்ப அவர் சுதாமா palaces, வந்து everything, right? What வரையறையற்ற Sudama got. அன்லிமிட்டெட் பேலசஸ் எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டார், மாளிகைகளை So பெற்றுக்கொண்டார் it's so சுதாமா. interesting that உதாரணத்துக்கு கூறுறாங்க டிடி அத. Krishna didn't give anything to Sudama கிருஷ்ணா in வந்து person, but when he reached home, he couldn't ஒன்றுமே believe. கொடுக்கல சுதாமாட்ட கையில Instead of பர்சனலாக. the hut, there was ஆனா a palace, அவர் வந்து அவர் இடத்தை abundance of அடைந்தவுடன் everything. ஏராளமான So I think that பொருட்களையும் Baba is the one who பேலசஸையும் has bestowed மாளிகைகளையும் fortune பெற்றார். maker. ஆகவே பாபா வந்து எங்களை And he's the one who பாக்கியசாலியாக makes us from 1 மாத்துகிறார், to 10, 1 to 100. பாக்கியசாலியாக உருவாக்குறார். In the beginning, I remember ஆரம்ப காலத்துல எனக்கு that we used to ஞாபகத்துக்கு say, வருகிறது, "Can you give 1 தாதி rupee?" கூறுவார்கள் ஒரு ருப்பி கூட கொடுத்தா கூட The building is being built, give just 1 rupee. அந்த கட்டிடம் கூட கட்டப்பட்டு And முடிஞ்சிடும் everyone ஒரு will ஒரு say 1 ஒரு rupee, ஒரு $1 ஒரு ஒரு ருப்பீஸால ஒரு 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 So ஒரு how டாலரோ ஒரு ருப்பீஸோ all கொடுக்கும் this போது works அந்த பில்டிங் if கட்டப்பட்டு we don't முடிஞ்சிடும். have அப்ப அந்த feeling. காலத்துல ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வாறு கொடுக்கும் But போது I அந்த do பில்டிங் கட்டப்பட remember முடியுது that I அப்படின்னு have to really சொல்லுவாங்க discover தாதிஸ் கூட. very ஆகவே caring and நான் sharing எப்பொழுதுமே action. வழங்கி கொண்டிருக்க வேணும், அதோடு பகிர்ந்து கொள்ளவும் கேரிங் அண்ட் ஷேரிங் ஆகவும் இருக்க வேணும், Hello. கவனிக்கையும் வேண்டும், பராமரிக்கையும் வேணும், பகிர்ந்து கொள்ளவும் வேண்டும். Family. Didi, these are the things you're speaking about. These are laws that exist, right? But you discover them because they are very, very subtle. And some of the things that you're saying, மிகவும் சூட்சுமமான விடயங்களை பற்றி கூறியிருந்தீர்கள். And you were mentioning about someone asking this thing that you said about you don't believe in giving, and I like நாங்க வந்து கொடுக்கிறது நாங்கள் நம்புறோம் இல்ல, நான் கொடுக்கிறேன் என்றதுல நான் நம்பல, அதாவது கொடுக்கிறது வந்து ஒரு நாங்கள் பகிர்ந்தளிக்கிறது, நான் கொடுக்கிறேன் நான் வழங்குகிறேன் அப்படி என்று சொல்லும் போது, அதாவது நான் பகிர்ந்து அளிக்கும் போது கொடுக்கிறேன் என்று சொல்றதை விட நான் பகிர்ந்து அளிக்கிறேன் என்றைக்குள்ள நான் என்னத்தை செய்யறனோ நானும். And I think they went to have maybe their horoscope or something done, and the person told them, I can see that you are extremely generous, but don't cut down the apple tree. ஏதோ ஹாரோஸ்கோப் அதாவது பார்த்தப்போ அவங்க சொன்னாங்களாம், நீங்கள் மிகவும் பெருந்தன்மையானவர்கள் என்று சொல்லிக்குள்ள அவ சொன்னாவாம், நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்பிள் மரத்தை வெட்டி விட்டுறாதீங்கோ அப்படி என்று சொன்னாங்களாம். ஆகவே வழங்குறது என்று சொன்னா இது வந்து நல்ல ஒரு கான்செப்ட். நீங்க ஷேரிங் என்று சொல்றது பகிர்ந்து கொள்றது, நீங்கள் அந்த செய்தியை பகிருங்க என்றுதான் பாபா சொல்லுவார். பாபாட ஞானத்தை பகிர்ந்து கொள்றோம் என்றுதான் சொல்லுவார், நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி இல்லை. அப்ப அதைத்தான் நாங்கள் பாக்கியசாலிகள் பாக்கியமாக்குறோம், இது என்னுடைய பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இதுல 2 வார்த்தைகள் 2 சில விடயங்கள் குறைவா என்று சொல்றோம், எங்கள்கிட்ட அதிகமாக இருக்கிறது. அப்ப நாங்கள் நாங்கள் கொடுக்கும் போது அதை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அவை அதிகரிக்கின்றது. அப்ப நான் And this sister was so sure that she's never going to contribute anything in Baba's box. Even she had a lot of income. And one time I told her that at least put something, it's your fortune, no? Not because God needs or we need. She said, no way, I'm not going to. And was very kind of miser or scared or whatever it is.
கஞ்சத்தனமாக இருக்கிறதோ சிலர் கொடுக்க மாட்டாங்க, அதுல கஞ்சத்தனம் வைத்துக் கொள்ளுவாங்க. அப்ப இப்படியான இதுல பயப்படுவாங்க கொடுக்கறதுக்கு. ஆகவே நாங்க ஒரு தாதி பிரகாஷ் மணி பிரம்மகுமாரிஸ் டெல்லியில இருந்து அவங்க நிறைய உணவுகளை கொண்டு வந்தாங்களாம், பல வகைப்பட்ட இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்களாம். மற்றாக்களும் கூட நிறைய பேரும் கொண்டு வந்த அவங்களுடைய குழந்தைகளோட அப்ப அவங்க சொன்னாங்களாம் பகிர்ந்து கொள்ள கொடுங்களா. அப்ப தாதி சொன்னாங்களாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாமா இல்லையா. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நீங்க சாப்பிடுறீங்க, அப்ப மற்றவங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க, அப்ப அது என்ன மாதிரி என்று சொல்லி. அப்ப எப்படி குழந்தைகளுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை கொண்டு வாருங்கோ என்று சொல்லி சொன்னாங்களாம். நீங்க தண்ணி கொடுக்கறண்டா எல்லாருக்கும், அப்ப அப்படி எல்லாருக்கும் அப்ப நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது கொடுங்கோ, அதாவது பகிர்ந்து கொடுங்கோ. எந்த அளவுக்கு கொடுக்க வேணும், எங்களால பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா முடியாதா. அப்ப இதுல ஒரு கலந்துரையாடல் நடந்துச்சா. அப்ப தாதி பிரகாஷ் மணி எப்பொழுதுமே கூறுவார்களாம் நீங்கள் கட்டாயம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கோ என்று சொல்லி. இது மிக மிக முக்கியம். அப்ப நீங்க என்னத்தை பெற்றுக்கொள்றீங்களோ அதனை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இதுல இது சூட்சுமமான விடயங்கள். நீங்க உங்களுக்கு போதுமானது இல்லை என்று சொல்லி நீங்கள் உணர்ந்தீங்க என்று சொன்னா நீங்க பகிர்ந்து கொள்ள, நீங்கள் ஒரு இருக்கிறத கொடுக்கும் போது நீங்கள் அதை அதிகரிக்க கூடியதாக இருக்கும் என்று கூறினீர்கள். என்ன உங்களுக்கு வேணுமோ அப்ப உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் கொடுங்கோ என்று சொல்லி. என்ன யார் எனக்கு நேற்றைய முரளிலையும் சில சூட்சுமமான விடயங்கள் கூறப்பட்டது. அத்துடன் பாபா கூறுகிறார் நாங்க வழங்குகின்றவர்கள் என்று சொல்லி. நாங்கள் வழங்குவராக இந்த நேரத்துல இருக்கிறோம். எப்படி நாங்கள் அந்த சைக்கிள்ல வரும்போது அப்படி எக்ஸாம்பிளாக வந்து கொண்டே இருக்கிறோம். எப்படி நாங்கள் இவ்வாறு வருகிறோம். You got one sandwich, but they gave you two more for others. அப்ப உங்களோட பேரண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டோரி சொன்னீங்க, உங்களுக்கு ஒரு சாண்ட்விச் உங்களுக்கும் இன்னும் 2 அதிகமாக மற்றாக்களுக்கு பகிருங்கோ என்று சொல்லி ஒரு கதையை சொன்னீங்க. உங்களோட பேரண்ட்ஸ் தந்தாங்க. ஆகவே இந்த நேரத்துல நீங்க பெஸ்ட் ஓவராக இருக்கிறீங்க, அத வழங்கி கொண்டே இருக்கிறீங்க. எப்படி அந்த சம்ஸ்காரங்களை இப்பவும் கூட பாபாவுக்கு முன்ன காலத்திலே அந்த பழக்க வழக்கம் உங்கள்கிட்ட இருந்தது, எப்படி அதை பராமரித்து கொண்டு வாரீங்கள் என்று கூறுகிறார். அதாவது வழங்குறதுன்றது அதுங்களுடைய பழக்க வழக்கத்துல சம்ஸ்காரத்துல இருக்குது. அதையோட நாங்கள் இந்த குடும்பத்துல அந்த பார்ட்டிஷன் காலத்துல கூட பசியா இருக்கிறாக்களுக்கு கூட ரெட் கிராஸ் ஆக்கள் எல்லாம் பசியானாக்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அவங்க ஒரு டயரி ஸ்கூல்ல கொடுப்பாங்களாம். எத்தனை பேருக்கு நீங்க உதவி செய்யறீங்க அப்படி நாம எழுத சொல்லி ஒரு டயரி கொடுப்பாங்களாம் ஸ்கூல்ல. அப்ப இதுல பாபாட சக்தியும் நற்குணங்களும் உள்ளதுதான். உள்முகமாக எனக்கு தெரியல எப்படி பாபாட நாலேஜ கொடுக்குறேன்னா, ஆனா உங்களுடைய தந்தை
என்னுடைய தந்தை Giving வந்து knowledge is இப்படி like telling சொல்லுறார் about என்று your சொல்லிக்கல father. உங்களுடைய Because தந்தையும் since I அதை belong நீங்களும் to கொடுக்க God, வேணும். what ஞானம் I have என்றது உங்களோட received, தந்தையை போல I நீங்க like that கொடுக்க very வேணும். much. That அது you எனக்கு don't say, மிகவும் okay, now I'm giving knowledge, I'm giving course. விரும்பக்கூடியதாக இருந்துச்சு. And நான் as வந்து also Baba said, and கோர்ஸ் really very கொடுக்கிறதோ nicely, என்று அப்படி that என்று இல்ல. the main thing is for you to bring பிரதான souls closer விடயம் to Baba. என்னென்று சொன்னா So that means if I am talking, ஆத்மாக்களை like today we were பாபாவுக்கு listening to நெருக்கமாக கொண்டு the வர program வேண்டும். in ORC. One அப்போ guru was saying ஓஆர்சியில that இருக்கும் போது this whole in Brahma Kumaris, there is always, பிரம்மகுமாரி first thing is they are எல்லோருமே very loveful. எப்பொழுதுமே And அவங்க because they are முதலாவது loveful, there is அவங்க மிகவும் all the அன்பாக souls. அன்பு He நிரம்பியவர்களாக said, இருப்பாங்க. one day I went ஒருக்கா to one of போனப்போ the center, ஒரு சென்டருக்கு and போனப்போ first they say sit, and then gave அவங்க me tea and கூறினாங்க water. தோழியும் And தண்ணியும் that really தாங்கன்னு I couldn't சொன்னாங்க, believe that they don't know தந்தாங்க. me. And as soon as I came, நான் so அந்த there is also நான் give to வந்தப்போ them. Again, give அப்ப whatever you can. நாங்கள் So when கொடுக்க we came வேணும். to Baba, he must have நாங்க told us. பாபாட்ட And even now, இப்ப everyone கூட gets a gift. If 15,000 come, இப்ப கூட even they have come in the last turn, they get. 10,000 So I பேர் asked வந்தா Mummy, கூட how do you know who already took? So it's all right if somebody is not honest, taking another one will அப்ப share. But it's like such a whole feeling of. Then she said that we used to put like my இந்த gift will be about 100 rupees, but now is everything expensive. So it's 250. Whether you நாங்க take a jacket or a shawl or a blanket, whatever is put இந்த there, right? காலத்துல Every எல்லாமே time you விலை see, கூடி விட்டது. even we are given the gift everywhere. நாங்கள் எங்க So I gift think that the கொடுத்தாலும் கூட way அது we கூட when we belong to அதிகமாக Baba, போய்விட்டது. Baba by action showed us. எல்லாமே பாபா We வந்து have எங்களுக்கு a person here, அவருடைய very, very செயல்பாடின் talented மூலமாக friend. He எங்களுக்கு said when he கூறினார் was in college, எப்படி he got செய்யறது என்று pulled சொல்லி. by Brahma Kumaris சோ in காலேஜுக்கு ஒருக்கா Chennai. போயிருக்க And then he சென்னையில just decided to come to Abu. பிரம்மகுமாரிஸ் He didn't எல்லாருமே bring anything. He didn't have even enough money for his நிறைய entry. பேராக இருந்தாங்க. He just அப்ப came and அவங்க when அபுவுக்கு Dalai வர Prakash Muni சொன்னப்போ called him and say, no, அவங்கள்ட்ட you ஒன்றுமே cannot run இருக்கு away, you இல்லையா, have to go back to your காசு கூட family. போதாதாக இருந்துச்சாம். பிறகு Bought பிரகாஷ் மணி some தாதி clothes for him கூப்பிட்டாங்களாம். straight. பிறகு Gave him கூப்பிட்டு ticket. நீங்க He போங்க, said, I couldn't believe. And ஆஹ், gave him ticket to home that you should go home. அப்ப நீங்க And he was போறதுக்கு sharing his story. டிடி Now he's a டேடி very வந்து dedicated டிக்கெட் Baba's child. கொடுத்தாங்களாம் God forbid அவங்களோட he was a வீட்டுக்கு child. திரும்பி போறதுக்கு. But he was saying என்னடா that அவங்கள்ட்ட வந்து the kindness which is காசு there. இல்லாம So I think it's போயிட்டாங்களாம் coming from மதுபனுக்கு. Baba also, no? அப்ப In all of டிக்கெட்டுக்கு us திருப்பி எடுத்து that போறதுக்கு gift only காசு give கொடுக்குது, gift. டிக்கெட்டுக்கு காசு கொடுத்தாங்களாம். So I think that அதாவது within all of us, it's not அன்று only சொல்லி me, but இவ்வாறு கூறுறாங்க. I find there is whole culture, இது வந்து of Brahman கொடுக்கிறது is really எப்படி, giving. பகிர்ந்து It's கொள்வது எப்படி and என்றதை it's பற்றி only because டிடி our Baba has கூறுறாங்க. bestowed. என்னடா பாபா And if வந்து we listen வழங்குகிறார், today, வழங்குபவராக I feel இருக்கிறார். I feel நாங்களும் so அவ்வாறு thankful வழங்கி to Baba. கொண்டிருக்கிறோம். Here பாபாக்கு we இதை live, how we பார்க்கும்போது eat, பாபாவுக்கு how we நான் get நன்றி everything. Is கூறுகிறேன். Baba now. எல்லாமே So பாபா Baba தான் is செய்கிறார். providing me. பாபா தான் And I எனக்கு have to share எல்லாத்தையும் with others. It's very தந்திருக்கிறார். necessary. அதைத்தான் நான் So if மற்றவர்களுடன் that பகிர்ந்து feeling is கொள்கின்றேன். there, like we receive நான் things கொடுக்கிறது from என்று Jagya, சொன்னால் நான் ஜெக்கியாவிலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம். gift or some kind of clothing. சில And I ஒரு always குளோத tell பெற்றிட்டம் here என்று also, சொன்னா once இங்கேயும் in a கூட year, at least ஏதாவது, give everyone அப்ப நாங்கள் either a ஒவ்வொருத்தருக்கும் shawl or கொடுக்கிறோம். ஷோல் we என்றாலும் bring சரி, lot for Diwali, like we have lot of. தீபாவளிக்கு நாங்க நிறைய So கிஃப்ட் we bring கொடுப்போம். lot from India இந்தியாவில இருந்து so கொண்டு that we வந்தோம் can, நிறைய. because many don't go to Madhuban, நிறைய பேர் but they மதுபனுக்கு must get போறே something. இல்ல. அவங்க ஏதாவது ஒன்றை So பெற்றுக்கொள்ள whether வேணும். shawl or a sari or மதுபன்ல இருந்து சாரி any அல்லது gift, சோல் whatever. அங்கிருந்து கொண்டு வந்து So I பகிர்ந்து think that கொள்ளுவோம். whole ஆகவே Baba's நான் yagya, பாபாவுடைய Baba's யக்கியா, sustenance is பாபாவுடைய all முழு about sharing, யக்கியாவும் all about பராமரிப்பும் giving. நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வதில் தான் இருக்கு. எல்லாமே So as பகிர்வது
என்றதுலாம் இருக்கிறது. question about இது taking கேள்வி over என்னண்டா the store நாங்கள் for the whole அருள் cycle. பவர் என்ற அந்த So முழு if I சக்கரத்திலையும் were, if I அருள் were, பவர் என்று I know I சொன்னா was, I was child எனக்கு master தெரியும் Trungpa, நான் எங்க then என்று that சொல்லி samskar of அந்த the stone of சம்ஸ்கார் sharing is நான் still there. Maybe just a wee bit of it is பகிர்ந்து left கொள்வதில் from Baba. இருக்கிறேன். And it's there அதாவது for அந்த all முழு of us. And கல்பத்திலையும் so it could have அந்த been anything சம்ஸ்காரம் like எனக்கு asking வருது yourself, எங்க அதாவது you know, நான் how did it வழங்குகின்ற emerge ஒரு and ஆளாக what, இருக்கிறது. in what way did ஆகவே it manifest? And so for some people they said that they were kind or they were சிலர் helpful by nature இரக்கமுடையவராக or இருக்க, that சிலர் they didn't உதவி make செய்கிற distinction இயல்பாக between இருப்பாங்க, people and சிலர் races and one thing and another. So those அந்த samskars were still there. மக்களுக்கிடையே அந்த And so இனம் the இந்த very இனம் nice என்று thing that Baba சொல்லி was அப்படி saying இருக்க மாட்டாங்க. சோ that பாபா I கூறுகிறார் liked ஒரு the way விடயத்தை that he பற்றி, put it, that those who have the sanskars of a bestower யார் வழங்குகின்ற automatically சம்ஸ்காரங்களை receive cooperation from everywhere. கொண்டிருக்கிறாங்களோ அவங்க And not even இயல்பாகவே just from எல்லா other souls, இடத்திலையுமே but even from ஒத்துழைப்பவராக nature. You know, the இருப்பவங்க. sanskars, these are part of the secrets, aren't they? இந்த இயற்கை You know, கூட if you're அவ்வாறு in the வழங்கி bestower, கொண்டிருக்கும். then somehow it's like you're the master without any thought of being the master, but சில everything just comes into your hand. The right people நாங்கள் come and make your works for you. மாஸ்டராக Baba says இருப்போம், it's a subtle எல்லாருமே point எங்கட வீட்டுக்கு that வரும். பாபா கூறுகிறார் மக்கள் that when உடனே someone எங்களுக்கு becomes a உதவி bestower, the fruit of செய்யக்கூடியவராக that charity இருப்பாங்க. is that soul easily receives cooperation and success at the right இப்படியான time. ஆத்துமாக்கள் அந்த But there's நேரத்தில் another question இலகுவாக for me ஒத்துழைப்பவராகவும் when he was talking about வெற்றியாளராகவும் going over the cycle as the வருவாங்க. bestower, that not only do you eat the fruit of நீங்க it, but he வழங்குபவர் said என்று for the சொன்னா right அதன் half பலன் cycle, அதன் you பலன் liberate sinful souls from their sins. நீங்க பாவ Out of the ஆத்மாக்களை atmosphere created விடுவிக்கிறீங்க. by your non-living images, he said you become purifiers. நீங்க பாவ I ஆத்மாக்களை never, விடுதலை that அடைய never resonated with செய்கிறீங்க. me, the idea அப்ப you நீங்க become purifiers and college. How do you see தூய்மையாக்குபவராக that? ஆகுறீங்க. இந்திய முரளில சொன்னது This whole கேக்குறாங்க. role in the cycle, சூழ்நிலையினூடாக பாவாத்மாக்களை பாவங்கள்ல இருந்து விடுவிக்கிறீங்க, நீங்க are they தூய்மையாக்குவர் sanskars ஆகுறீங்கன்ட்டு. based on இது influences, உங்களுடைய intention, சம்ஸ்காரங்களின் அடிப்படையில இருக்கிறது. like in golden age, சத்திய யுகத்துல everything of course is full, எல்லாமே but in நிரம்பி copper இருக்கும். age, ஆனா சொப்பு our யுகத்துல idols, images, எங்களுடைய I think it விக்கிரகங்களும் is even the drishti. ரூபங்களும் எங்களுடைய திருஷ்டி And மூலமாக temples are sacred places, right? Right, அந்த right. கோயில் For some, ஒரு they don't even allow வழங்கப்படுகின்ற devotees இடம். to touch the feet சோ of நாங்க the goddess. அந்த So only Brahman கடவுள் can. அந்த I remember விக்கிரகங்களை many, நாங்க many big தொடுறது இல்ல, temples அவை where தொடவிட devotees are not மாட்டினா. allowed to go in because they're not pure. ஆனா பிராமணர்கள் It's மட்டும்தான் only those who are தொடுவாங்க. lucky ஏனென்று Brahmins, சொன்னா அவங்க those who தூய்மை live என்று a, சொல்லி celibate life and they clean life, அவங்க அந்த they are லௌகிக் allowed to பிராமணர் go அந்த near to செலிபேட் the image. லைஃப்ல இருப்பாங்க, So I தூய்மையா think that இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அப்படி என்று purifier, they go in front of goddesses and they say, அவங்க கடவுளுக்கு I முன்னால am a சொல்லுறாங்க. sinner, I have அவங்க done so many sins, can you forgive me? அவங்க They நான் ask. பாவாத்மாக்கள் நீ And then மன்னித்து they are விடுங்கள் என்று relieved in சொல்லி the sense of because கேக்குறாங்க. Baba says even any god, கடவுளுக்கு முன்னால சிலைக்கு but முன்னால. actually they are asking God himself. அப்ப அவங்க யாராவது அப்ப அது actually coming from கேட்கும் Baba, போது that அவங்க purification. கடவுள்கிட்ட தான் But கேட்காங்க. அப்ப it அது could be any image, it அந்த could be any, தூய்மையாக்குறது கடவுள் but Baba ஒருத்தரால says that தான், I am the பாபாவால one தான் who is முடியுது, purifying. அவர் தான் So கொடுக்கிறார். Baba is doing it, but பாபா there தான் could be any செய்கிறார், instrument, ஒரு கருவிகள் மூலமாக that's செய்கிறார். I can understand that. But அதனை I நான் never புரிந்து thought of கொள்ள it before. Again, முடிகிறது. their devotion and their, அவங்களுடைய you know, பக்தி அவையில் surrendering or asking for டிவோஷன் forgiveness, and பக்தியில still whatever it was that you created in the என்னத்தன் confluence age, நாங்கள் it's இந்த still சங்கமயுகத்துல having an உருவாக்குறோமோ effect.
അതിന്റെ ഫലം தான் അതിന്റെ പ്രതിഫലം தான் അത്. Struck me, and it was last Friday night, and you were talking about நீங்க கூறினீங்கள் பராமரிப்பை பற்றி கூறினீங்க ஃப்ரைடே. As you so often do, and I think பராமரிப்பை பற்றி கதைத்தீர்கள். example of a plate full of food. நீங்கள் அதாவது ஒரு பிளேட்ல ஃபுல்லா உணவு இருக்கிறத பற்றி கதைச்சிருங்க, அதுல நிறைவாக இருக்கும்போது திருப்தி இருக்கும் என்று சொல்லி. சோ இதையும் நாங்க பிராமின் குடும்பத்திலையும் எங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பராமரிப்பை பற்றி. சில நேரத்தில் அந்த பராமரிப்புன்றது களியாட்டம் மாதிரியும் இருக்கின்றது. சோ நீங்க சாப்பாடு உண்டை சாப்பிட்டு வயிறு அது அந்த சாப்பாடு எங்களுடைய உணவு எங்களோட உடலை எப்படி பராமரிக்கிறதோ அத போல சோ நாங்களும் மற்றவற்றிலிருந்து பராமரிப்பை பெற்றுக் கொள்கிறோம். சோ இது சூட்சுமமாக என்னை எவ்வாறு பராமரிக்கின்றது, போஷாக்குள்ளதாக்குறது. முதலாவது என் சுயத்தில என்னுடைய மனம் என்னுடைய புத்தி மூலம் எல்லாத்தையும் தூய்மையாக்கி வைத்து அந்த கொள்ளளவுக்கு நாங்க எவ்வளவுக்கு அதனை தூய்மையாக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு எங்களோட சுயத்தில நாங்க முதல்ல பராமரிக்க வேணும். ஒருத்தருமே எங்களுடைய சுயத்தை பராமரிக்க மாட்டாங்க. நான் தான் என்னுடைய சுயத்தை பராமரிக்க வேண்டும். இதை நான் நடைமுறை பயிற்சியில செய்ய வேணும். இவ்வாறு செய்யும் போது என்னால இவ்வாறு இருக்க முடியும். And keeping the mind or the thoughts, எங்களுடைய மனதில எண்ணங்களை வைத்துக் கொள்ளும் போது அது மிகவும் முக்கியம். இந்த காலத்துல பாபா கூறினார் எதிர்மறையான எண்ணங்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று. நீங்க அதை அழுத்தமுள்ளதாக வச்சிருக்க கூடாது. நீங்கள் மாற்றமடையக்கூடியதாக நீங்கள் உங்களை மாற்றாமல் மற்றவர்களை மாற்ற முடியாது. நீங்கள் thoughtful எண்ணம், அதாவது சிந்திக்கும் போது நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணத்தின் ஊடாக எண்ணங்களினூடாக சிந்திக்க வேணும். சிந்திக்கும் போது எண்ணத்தை அப்ப நீங்க சிந்திக்கும் போது இந்த சாப்பாடு வேணுமா அப்படி என்று சொல்லி நீங்க சிந்திக்கிறீங்க. அதோட எண்ணம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. சோ நீங்க அப்படி நீங்கள் அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வரும்போது மிகவும் பராமரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. தோட்புல்லா இருக்க வேணும், எண்ணம் நிறைந்ததாக இருக்க வேணும். Yes, Bodhiman. Thank you. Okay, Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. நன்றி. நாளைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அமிர்த வேளா 3:30 to 4:45 AM. ஈவினிங் 5 to 6 PM. முரளி ரிவிஷன், அவ்வியக்தி சில்ட்ரன் கிளாஸ் 5 to 5:15. அது ப்ரோக்ராம் 6 PM to 7:20. அது 8:30 PM மட்டும் ப்ரோக்ராம் நடக்கும். உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் டிசம்பர் மாதம் இப்போது நாங்க ஹாப்பி வேர்ல்ட் அவ்வியக்தி சில்ட்ரன் கிளாஸ் சீசன் 4 நடக்க போகுது. நாளையிலிருந்து அது ஆரம்பம். ஒவ்வொரு சில்ட்ரனும் ஒவ்வொருத்தராக அவங்களுடைய பகிர்வுகளை கூறுவாங்க. Be with us in Avekti Parivar to listen to them. This way they will be able to get more encouragement to come and share.
because this will be only it won't stay in YouTube because it will be more live. இது So வந்து யூடியூப்ல வராது. leave it அப்ப as சில்ட்ரன் thank you. கிளாஸ் நீங்கள் So now let's remember எப்போதுமே Baba and லைஃப்ல take this வரும். time for நீங்கள் you. அந்த ப்ரோக்ராமை கேட்டால் மிக மிக நல்லது. இப்பொழுது நாங்கள் டிடியிடமிருந்து திருஷ்டி எடுத்துக்கொள்ளுவோம். Be a jewel of contentment. Always remain content and make everyone content. Fullness. திருப்தி ரத்தினமாக இருங்கள். Contentment. சதா திருப்தியாக இருங்கள். அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துங்கள். நிறைவு தன்மை. மன நிறைவு என்பது திருப்தியின் அடையாளம். If you are a dissatisfied soul, நீங்கள் ஒருவேளை மன நிறைவில்லாத ஆத்மாக இருந்தீர்கள் என்றால், சரீரத்தின் பசியில் இருந்தாலும் சரி, மனதின் பசியில் இருந்தாலும் சரி, then no matter how much you receive, உங்களுக்கு எவ்வளவுதான் கிடைத்தாலும் நீங்கள் எப்பொழுது மனநிறைவு இல்லாததாகவே இருப்பீர்கள். royal souls, ரோயல் ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதுமே சிறிது கிடைத்தாலே நிறைவாக இருப்பார்கள். where there is fullness, எங்கே நிறைவு இருக்கிறதோ அங்கே திருப்தி இருக்கும். संतुष्ट मणिबन. திருப்தி மணியாக இருங்கள். எப்பொழுதும் திருப்தியாக இருங்கள். அனைவரையும் திருப்திப்படுத்துங்கள். நிறைந்த தன்மை. भरपूरता. மனநிறைவு என்பது திருப்தியின் அடையாளமாகும். संतुष्टता तृप्ति की நீங்கள் निशानी. ஒருவேளை மனநிறைவில்லாத ஆத்மாவாக இருந்தீர்கள் என்றால், अगर तृप्त आत्मा சரீரத்தின் नहीं பசியில் இருந்தாலும் சரி, चाहे शरीर மனதின் பசியில் இருந்தாலும் சரி, चाहे मन உங்களுக்கு की எவ்வளவுதான் तृप्ति கிடைத்தாலும் तो நீங்கள் எப்பொழுதும் மனநிறைவு இல்லாதவராகவே இருப்பீர்கள். सदा ही ரோயல் ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதும் சிறிது கிடைத்தாலே நிறைவாக இருப்பார்கள். रॉयल आत्माएं
ரோயல் ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதும் சிறிது கிடைத்தாலே நிறைவாக இருப்பார்கள். எங்கே நிறைவு இருக்கிறதோ எங்கே நிறைவு இருக்கிறதோ அங்கே திருப்தி இருக்கும். ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி.